last lecture, we discussed about the heating effect of electric current, the applications of heating effect of electric current. Okay. Now in this lecture, we will discuss about magnetic effect of electric current. या तासामध्ये आपण इलेक्ट्रिक करंटच्या मॅग्नेटिक इफेक्टबद्दल बोलणार आहोत. मागच्या तासामध्ये आपण त्याच्या हिटिंग इफेक्टबद्दल बोललो होतो. या तासामध्ये मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके. Now we have learned about the heating effect of electric current in previous standards. We have studied about magnets and magnetic lines of force. However, it will be interesting to see if an electric current and the magnetic field are related to each other. Okay. So in the previous standard we separately discussed about the electric current and magnetic effect. That is the permanent magnets, the magnetic lines of force around a magnet, around a permanent magnet, and how these magnetic lines of force are arranged around a bar magnet, a horseshoe magnet, a disc magnet, and the different types of the magnets that we discussed in the previous standard. Okay. Now in this standard we are going to discuss about whether there is a relation between the electric current and the magnetic effect. मॅग्नेटिक इफेक्ट आणि इलेक्ट्रिक करंट याच्यामध्ये काही रिलेशन आहे का, हे दोन्ही एकमेकांशी संबंधित आहेत का, याच्याबद्दल आपण या तासामध्ये डिस्कस करणार आहे. नाउ लेट अस सी द ॲक्टिव्हिटी. ट्राय दिस. कनेक्ट अ सर्किट ॲज शोन इन अ फिगर 4.5. कनेक्ट अ कॉपर वायर थिकर अँड स्ट्रेट ॲज कम्पेअर टू अ connecting wires between A and B. Okay. Now see here, take a copper wire and connect it in the circuit as shown in this circuit, and take a somehow thick wire A and B, that is other than these connecting wires. हे जे काय बाकीचे connecting wire त्याच्यापेक्षा एक जाड वायर घ्यायचं आहे AB. Connect a copper wire thicker and straight as compared to the connecting wires between A and B. Keep a magnetic needle adjacent to the wire. See this. This is a magnetic needle that is keeping adjacent to this wire. या वायरच्या जवळ magnetic needle ठेवलेली आहे. Keep the plug key open in the circuit and observe the direction of the needle. Okay. Keep this plug key open. आता इथं ही plug key close केलेली, ही plug key open ठेवायची, म्हणजे सर्किट क्लोज नाही करायचं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होऊ द्यायचा नाही. ओके. ही की ओपन ठेवायची and see the how this magnet come to the rest. It come to rest to the south and north position. Okay. North and south direction. नॉर्थ आणि साऊथ डायरेक्शन मध्ये हे असणारं जे काही मॅग्नेट आहे, मॅग्नेट स्थिर होईल जर हे सर्किट ओपन असेल तर. Observe the direction of the needle. It is south and north or north and south. North and south direction ला हे स्थिर होईल. Okay. Close the plug key and observe the direction of the needle. Now close the plug key. Plug key close करायची. Allow the electric current to flow through this wire A and B. Okay. Now if you close the key, then the electric current will flow through this circuit, that is from the A to B in this direction. Okay. हा पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे, हा निगेटिव्ह टर्मिनल आहे. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम अ पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू द निगेटिव्ह टर्मिनल असं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होईल. जेव्हा तुम्ही ही प्लग की क्लोज करणार त्यावेळेस हे इलेक्ट्रिक करंट जे हे इलेक्ट्रिक करंट ए टू बी या डायरेक्शनमध्ये फ्लो व्हायला सुरुवात होईल. ॲज द इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोईंग थ्रू दिस सर्किट, थ्रू दिस कंडक्टर, then you will see a deflection in this magnetic needle. Okay. So before flowing that electric current, that magnetic needle is come to rest to the north and south direction. Now you can see the north pole of this magnetic needle get attract towards the wire AB. Okay. Now this is now it come to rest to the east and west direction. Okay. East and west direction मध्ये आलं, म्हणजे त्याची डायरेक्शन चेंज झाली. Okay. What do you notice? You will notice that the direction of this magnetic needle, it changes. Its north pole get attract towards the wire AB. Okay. Now interchange the connecting wires connected to the cell and observe the direction of the magnetic needle. Now interchange this wire, that is a जो ही जी काही सेल बॅटरी जी लावलेली होती ती बॅटरी काय केली आता उलटी अशी बसवली, म्हणजे इथं पॉझिटिव्ह टर्मिनल होता तिथं निगेटिव्ह केला, जो निगेटिव्ह टर्मिनल होता तिथं पॉझिटिव्ह टर्मिनल केला. ओके. नाव इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोईंग फ्रॉम B to A, दॅट इज अपोजिट डायरेक्शन. ओके. हे पहिल्या डायरेक्शनमध्ये A to B फ्लो होत होता, आता B to A फ्लो होतोय.
Now as the electric current start flowing through B to A, the south pole of this magnetic needle get attract towards this wire AB. ओके, ए बी वायरकडे याचा साऊथ पोल अट्रॅक्ट होईल आणि आता एची जी डायरेक्शन आहे ती ईस्ट आणि वेस्ट अशा डायरेक्शनमध्ये, म्हणजे साऊथ आणि नॉर्थ डायरेक्शन जी होती ती ईस्ट आणि वेस्ट अशा डायरेक्शनमध्ये हे या ठिकाणी सेटल झालेलं आपल्याला दिसत. डू यू नोटिस एनी रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द करंट अँड द पोझिशन ऑफ द needle? Okay, so basically through these experiments, two important things that we noticed, that is the first one, when the electric current flowing through this circuit, it produces some magnetic field around it, and because of this magnetic field, this magnetic needle, that is a permanent magnetic needle, get deflect. Okay, it get attracted towards this wire. आता ही एक magnetic needle आहे, ही magnetic needle दोन गोष्टीकडे अट्रॅक्ट होऊ शकते. एक तर तिच्या सभोवताली एखादं मॅग्नेट आलं तर, आणि दोन तिच्या सभोवताली एखादा मॅग्नेटिक सबस्टन्स आला तर. आता या ठिकाणी आपलं जे मटेरियल आहे हे कॉपर आहे. कॉपर हा नॉन मॅग्नेटिक सबस्टन्स आहे, तो काही मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट होत नाही. त्याच्यामुळे दुसरी शक्यता जी आहे तिच्या सभोवताली एखादा मॅग्नेटिक सबस्टन्स आहे का, तर ती शक्यता या ठिकाणी नाही आहे. ओके, मॅग्नेटिक सबस्टन्स नाही आहे. मग या ठिकाणी डेफिनेटली एखादं मॅग्नेट असलं पाहिजे, त्याच्यामुळं ही मॅग्नेटिक निडल त्या ठिकाणी डिफ्लेक्ट झाली किंवा तिची डायरेक्शन बदलली. आता इथं दुसरं कुठलं परमनंट मॅग्नेट आपल्याला दिसत नाही आहे. हे वायर आहे, कॉपर वायर आहे ए बी, जे नॉन मॅग्नेटिक आहे, पण जसं त्याच्यातून इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतं तशी ही मॅग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होते आणि हिचा नॉर्थ पोल जो आहे तो नॉर्थ पोल ए बीकडं अट्रॅक्ट होतो. बरोबर. हां, इथलचं करंट जर का तुम्ही जर का ही जी काय की आहे ही जर का ओपन केली, म्हणजे सर्किटमधलं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होणं बंद करून टाकलं, तर ही जी काय मॅग्नेटिक निडल आहे ही मॅग्नेटिक निडल परत त्याची जी पहिली जागा आहे नॉर्थ अँड साऊथ डायरेक्शन जी आहे ती परत त्याच्या नॉर्थ अँड साऊथ डायरेक्शनला येऊन जाईल. लक्षात आलं. म्हणजे या ठिकाणी असणारी जी मॅग्नेटिक निडल जी आहे ही मॅग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट झाली, म्हणजे डेफिनेटली याच्यातून जे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो झाले त्या इलेक्ट्रिक करंटमुळं या वायरच्या सभोवताली काहीतरी मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस झालं, याच्या सभोवताली काहीतरी मॅग्नेटिक फील्ड आलं. बरोबर. आता दुसरी गोष्ट या ठिकाणी काय नोटीस केली, ज्यावेळेस इलेक्ट्रिक करंट ए टू बी या डायरेक्शनमध्ये फ्लो होतोय त्यावेळेस नॉर्थ पोल जो आहे तो या वायरकडे अट्रॅक्ट होतोय. ओके, आणि जेव्हा इलेक्ट्रिक करंट रिव्हर्स डायरेक्शनमध्ये आला म्हणजे बी टू ए आला त्यावेळेस साऊथ पोल याच्याकडे अट्रॅक्ट झाला. लक्षात आलं का तुमच्या. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड जे प्रोड्यूस झालेलं आहे त्या मॅग्नेटिक फील्डची जी असणारी जी डायरेक्शन आहे, या ठिकाणी प्रोड्यूस झालेलं जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे त्याची जी डायरेक्शन आहे इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, म्हणजे या ठिकाणी आपण दोन गोष्टी नोटीस केल्यात. नंबर वन, व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्युसेस अ मॅग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. अँड नंबर टू, the direction of the magnetic field is depend on the direction of electric current. त्या मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन कशी असेल हे त्या ठिकाणी जे इलेक्ट्रिक करंटची डायरेक्शन आहे त्या इलेक्ट्रिक करंटच्या डायरेक्शनवरती डिपेंड आहे. ओके, सो मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट याच्यामध्ये आपण या ठिकाणी ज्या गोष्टी नोटीस केलेल्या आहेत की एखाद्या कंडक्टरमधून जर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होत असेल तर तो कंडक्टर त्याच्या सभोवताली काहीतरी मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करतो आणि त्या मॅग्नेटिक फील्डची जी डायरेक्शन असते, म्हणजे कोण नॉर्थ आहे कोण साऊथ आहे, तर त्या मॅग्नेटिक फील्डची जी डायरेक्शन आहे ती डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंटच्या डायरेक्शनवरती ती डिपेंड असते. ओके, लक्षात आलं सगळ्यांच्या. ओके, आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, जवळपास आपला क्लास सुरू होईल 10 मिनटं झालेले. हां, आता मी कुणी जर का लीव्ह झालं तर मी ही मीटिंग लॉक करणार आहे. मी परत कोणालाही ॲडमिट करून घेणार नाही. तुम्ही सारखं सारखं बाहेर पडता आतमध्ये येता ते नाही चालणार. ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट. What do you learn from this experiment? What do we learn from this experiment? The magnetic effect is observed because of the current in the wire. That is, as the electric current flowing through the wire, it behaves like a magnet. This means electricity and magnetism are closely related. There must be some relation between the electric current and magnetism. On the contrary, if a magnet is moved and kept moving, will we observe any electric effect?
Now just the opposite of it. Now if we flow the electric current through a conductor, it behaves like a magnet. It produces that electric current produces a magnetism in it, magnetism in that wire, magnetism around that wire. Now if we are continuously moving a magnet around a conductor, then will it produces a electric current in the wire. जर वायर मधून इलेक्ट्रिक करंट फ्लो झालं तर त्या वायरच्या सभोवताली मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते. जर एखाद्या कंडक्टरच्या सभोवताली जर मॅग्नेटिक फील्ड जर का आपण बदलत गेलो तर त्या कंडक्टरमध्ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होईल का? उलट, त्याच्या उलट पहिल्याच्या. Is it not exciting? Yes. Is it exciting? Therefore, we are going to study the magnetic field and such a electromagnetic effects. Finally, we'll study the principles, construction and working of electric motor and electric generator. ओके, याच्या बाबतीत आपण याच्यामध्ये बघणार आहेत. म्हणजे या दोन गोष्टी ज्या आपल्याला या ठिकाणी नव्याने ज्या आलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये एक गोष्ट जी आहे ती गोष्ट आपण आताची जी ॲक्टिव्हिटी होती त्या ॲक्टिव्हिटीमधून आपण ती गोष्ट आपल्याला बघायला मिळाली, शिकायला मिळाली. ओके, आता दुसरी पण गोष्ट आपण त्याच्या बाबतीत डिस्कस करणार आहे. ओके, नाव सी दिस ॲक्टिव्हिटी. कनेक्ट द सर्किट ॲज शोन इन फिगर 4.6 when a large current approximately 1 ampere or more flows through a thick copper wire passing through a cardboard. The magnetic needle kept at different points on the cardboard around the wire stands in different directions. Mark this direction with a pencil. ओके, आता हा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपण जो बघणार आहे त्याच्यापूर्वी पहिली जी कन्सेप्ट आहे ती कन्सेप्ट तुम्हाला व्यवस्थित समजली का, तुमच्या लक्षात आली का, हे पण तितकंच महत्त्वाचं आहे, गरजेचं आहे. तर जेव्हा एखाद्या कंडक्टरमधून इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतो त्यावेळेस तो कंडक्टर त्याच्या सभोवताली मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करतो. आता प्रश्न असा आहे की जर एखाद्या कंडक्टरच्या सभोवताली जर मॅग्नेटिक फील्ड जर चेंज केलं तर ते चेंज होणारं जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते त्या कंडक्टरमध्ये इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करू शकतं का? तर या गोष्टीबद्दल आपण बघणार आहे. त्याच्यानंतर त्याचे प्रिन्सिपल बघणार आहे. त्याच्यानंतर आपण त्याचं जे काही कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग जे आहे इलेक्ट्रिक मोटर आणि इलेक्ट्रिक जनरेटर या तीन गोष्टीबद्दल बघणार आहे. म्हणजे एक प्रिन्सिपल, दुसरं कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आणि तिसरं कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. ओके, आता इथं ॲक्टिव्हिटी बघा. एक हा कार्डबोर्ड आहे. कार्डबोर्डमधून एक थिक कॉपरचं जे वायर आहे ते इन्सर्ट केलेलं आहे. अशा पद्धतीने ते इन्सर्ट केलं की हा कार्डबोर्ड जो आहे तो स्लाइड अप किंवा स्लाइड डाऊन होणार नाही, तो त्याच्या जागेवरून हलणार नाही. अशा पद्धतीने आपण ते एक थिक वायर त्या ठिकाणी इन्सर्ट केलेलं आहे. ओके, नाव discuss with your friends and teachers about the requirements of the current, number of cells of what potential difference, thickness of the wire, etc., and perform the experiment. The direction of the current shown in the circuit is its conventional direction, that is from positive to negative terminal. What changes are caused by increasing or decreasing current? Okay, आता या ठिकाणी बघा, हे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे. ही जी काय डायरेक्शन आपल्याला या ठिकाणी दिसते हे बघा, ही बॅटरी आहे. बॅटरीमधून इलेक्ट्रिक करंट जो आहे ते पॉझिटिव्ह टर्मिनल, हे ॲमीटर जोडलेले सिरीजमध्ये की साधारणतः आपल्याला 1 अँपियर इतकं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करायचं आहे. ओके, हा रेजिस्टन्स आहे की जे इलेक्ट्रिक करंट आपल्याला या ठिकाणी कमी जास्त करण्यासाठी तो वापरायचा आहे. त्याच्यानंतर हे आपलं ते थिक कॉपर वायर आहे. हा कार्डबोर्ड आहे आणि ह्या कार्डबोर्डच्या सभोवताली जे आहे हे या ठिकाणी आयर्न फायलिंग्स वगैरे टाकल्याच्या नंतर ज्या पद्धतीने हे मॅग्नेटिक फील्ड याच्या सभोवताली दिसेल किंवा आयर्न फायलिंग्स अशा पद्धतीने अरेंज होतील ते या ठिकाणी मार्क करून घेतलेले. ओके, नाव आता आपल्याला प्रश्न काय विचारला त्यांनी, व्हॉट चेंजेस आर कॉज्ड बाय इन्क्रीजिंग ऑर डिक्रीजिंग करंट. करंट इन्क्रीज केला किंवा डिक्रीज केलं तर आपल्याला काय चेंजेस दिसतील. What do you see when a magnetic needle is kept a little away from the wire? Now, instead of a magnetic needle, spread the iron filings on the cardboard and observe. The iron filings arrange themselves in a circular manner around the wire. Why does this happen? Okay. Now, basically, when we increase the electric current flowing through this conductor, then which produces a strong magnetic field around it.
जितकं जास्त इलेक्ट्रिक करंट आपण फ्लो करणार आहे तेवढं जास्त मॅग्नेटिक फील्ड त्या ठिकाणी स्ट्रॉंग असणार आहे. म्हणजे हे जे काय वायर आहे त्या वायरच्या जवळ एक मॅग्नेटिक निडल घ्यायची आणि ती मॅग्नेटिक निडल जी आहे तिचं डिफ्लेक्शन बघायचं, किती अंतरावरून त्याचं डिफ्लेक्शन होतं. जेव्हा तुम्ही स्ट्रॉंग इलेक्ट्रिक करंट पास करता त्यावेळेस थोडंसं दूर अंतरावरती जरी असलं तरी ते तुम्हाला डिफ्लेक्शन दाखवतं, म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड तिथपर्यंत आहे. जेव्हा वीक इलेक्ट्रिक करंट तुम्ही पास करणार त्यावेळेस त्याच्या सभोवताली, त्या कंडक्टरच्या सभोवताली प्रोड्यूस होणारं जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते मॅग्नेटिक फील्ड पण वीक असणार आहे. ओके, आता ती मॅग्नेटिक निडल बाजूला ठेवायची आणि मॅग्नेटिक निडलच्या ऐवजी त्या ठिकाणी आयर्न फायलिंग्स टाकायच्या. आयर्न फायलिंग्स टाकल्यानंतर यू विल ऑब्झर्व दॅट दिस आयर्न फायलिंग्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल. असे कॉन्सेंट्रिक सर्कल जे आहेत त्याच्या पद्धतीने त्या आयर्न फायलिंग्स तिथं ॲडजस्ट झालेल्या आपल्याला दिसून येतील, अरेंज झालेल्या आपल्याला दिसून येतील. ओके, you have studied the magnetism and the magnetic field in the previous standard. The iron filings spread along the magnetic lines of force. आता याच्या आधी आपण जे बघितलेलं बार मॅग्नेटचा आपल्याला एक एक्सपेरिमेंट होता बघा. कार्डबोर्डवरती एक बार मॅग्नेट ठेवायचा होता, आयर्न फायलिंग्स त्याच्या सभोवताली टाकायच्या होत्या आणि ते जे कार्डबोर्ड आहे त्याला जर टॅप केलं तर त्या जे काय आयर्न फायलिंग्स आहेत त्या आयर्न फायलिंग्स एका विशिष्ट पद्धतीने त्या बार मॅग्नेटच्या सभोवताली आपल्याला अरेंज झालेल्या दिसून येतात. बरोबर. तर आयर्न फायलिंग्स कशा अरेंज होतात तर कुठल्याही प्रकारचं जे मॅग्नेट असतं त्या मॅग्नेटच्या सभोवताली मॅग्नेटिक फील्ड कसं आहे त्या पद्धतीने आयर्न फायलिंग्स ह्या अरेंज होत असतात. मग या ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्ड कसं आहे त्याच्यानुसार ह्या आयर्न फायलिंग्स या ठिकाणी ॲडजस्ट झालेल्या आहेत. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे हा जो काय कंडक्टर आहे याच्या सभोवताली असणारं जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोसेंट्रिक सर्कल. एक समकेंद्री वर्तुळाच्या स्वरूपामध्ये ह्या आयर्न फायलिंग जे आहेत हे या वायरच्या सभोवताली अरेंज झालेले आपल्याला दिसतील. ऑलवेज रिमेंबर अ मॅग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्युस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कॅरिंग कंडक्टर. इफ द करंट इज अनचेंज्ड दिस मॅग्नेटिक फील्ड रिड्युसेस ॲज द डिस्टन्स फ्रॉम द वायर इन्क्रीजेस. Therefore, the concentric circles representing the magnetic lines of force are shown bigger and rarefied as the distance from wire increases. If the current through the wire is increased, the intensity of the magnetic field also increases. म्हणजे जितकं जास्त इलेक्ट्रिक करंट पास होणार तेवढं स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड त्या ठिकाणी येईल. जेवढं वीक इलेक्ट्रिक करंट त्या ठिकाणी पास होईल तेवढं वीक मॅग्नेटिक फील्ड त्या ठिकाणी असेल. म्हणजे हे जे काय कॉन्सेंट्रिक सर्कलच्या स्वरूपामध्ये ज्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन ज्या असतील त्या एकदम दाटीवाटीने जर असतील तर याचा अर्थ ते स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड आहे. आणि जे रेरिफाईड म्हणजे दूर दूर गेलेले असतील तर त्या ठिकाणी असणारं मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे ते वीक आहे. ओके, सो हे आपण आजच्या तासामध्ये या ठिकाणी पाहिलं.